کیا ہو وہ جو چاہے کرے، لیکن کل میدان محشر میں پتا چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے، مصطفیٰ کا وفادار کون تھا اور مصطفیٰ کا غدار کون تھا، یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم لوگ تو یہاں بھی اپنے نبی کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور جب یہاں پناہ تو وہاں بھی پناہ ملے گی، اور اس پناہ کی برکت کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جو مصطفیٰ کے دامن میں چھپا ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ایک بعد دیگر نبیوں کے پاس جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے خدا بھی موجود، مگر خدا کو چھوڑ کر کے لوگ نبی کے پاس جائیں گے، وہاں میدان محشر میں نبی کے پاس جائیں گے۔ بتائیے خدا کو چھوڑ کر نبی کے پاس جا رہے ہیں، یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہیں پر پتا چلے گا۔ آج اگر ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، تو تم کہتے ہو شرک ہے، لیکن کل نبی بھی موجود رہیں گے اور خدا موجود ہے اور رہے گا۔ خدا کے ہوتے ہوئے بھی لوگ نبی ہی کے پاس جائیں گے، تب ہم کہیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے۔ نجدی آج ان سے التجا نہ کرے، الحمدللہ ہم تو دنیا ہی میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ چلے مانگ لے، مخدوم پاک سے مانگ لے، خواجہ پاک سے مانگ لے، غوث پاک سے مانگ لے، تو مانگنا تو ہم نے یہی سیکھ لیا ہے، اس لیے ہمیں وہاں یہ راستہ دیکھا ہوا رہے گا، کیونکہ دنیا میں ہم چل چکے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ ہم تو جب ولی کے دربار میں جانے کا طریقہ جانتے ہیں تو نبی کے یہاں پہنچنے میں تو اور بھی سعادت ہوگی۔ البتہ جو لوگ اسے شرک کہتے ہیں وہاں مزہ آئے گا کہ دیکھیں وہ خدا کو چھوڑ کر کیسے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو عالم کے پاس جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں، اس لیے کہ لوگوں کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے، خاص کر بوڑھے مسلمان کی دعا میں بہت برکت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر بوڑھا مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے اس کے ہاتھ کو بھر کر کے پھر اسے واپس کرو۔ خالی ہاتھ اسے پھیرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بوڑھے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دوں، اس لیے اس کی دعا کو قبول کر دیا جاتا ہے اور اس کے درمن مراد کو بھر دیا جائے۔ تو بوڑھا مسلمان اگر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ والدین اگر بوڑھے ہوں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو بھلا ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے۔ اور نبی اگر امتی کے حق میں دعا کرے تو بھلا وہ دعا رد کیسے ہوگی؟ اسی لیے تو ایک موقع پر میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، اس کا ایک چیپٹر میں نے پڑھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو کسی موڑ پر بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کے سہارا ان کے والدین ہیں، وہ نہ رہے تو ان کے علماء ہیں، وہ نہ رہے تو ان کے اولیاء ہیں، وہ نہ رہے تو ان کے انبیاء ہیں، اور سب سے زیادہ ان کا سہارا اپنے نبی پر ہے، اور کوئی بظاہر نہ ہو تو ان کے نبی نے ان کو سہارا خدا کا عطا کیا ہے۔ اسی لیے مسلمان کسی موڑ پر اپنے آپ کو بے سہارا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو بے سہارا سمجھیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہی سہارے سب کی گاڑی ہنسی نہیں کر رہے۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا؟ مگر عقیدے کا ایک مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا نہیں آئے گی نا۔ تو آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ ذرا کبھی اس پہ غور تو کر لیتے کہ قیامت آئے گی، مگر جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے پارک بن جائیں گے، یہاں سے خلیل آباد تک کے لیے کلب بنا دیا جائے گا، شاندار قسم کی کلب بنا کر کے اس میں ٹہلنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا۔
دی جائیں گی، شاندار سڑکیں تیار کر دی جائیں گی، یہ ہے قیامت؟ نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت یہ ہے کہ زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، اور یہ زمین ایسی جھٹکے اس کے اندر آئیں گے کہ فلک بوس عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، اور یہ آسمان پھٹ کر کے ختم ہو جائے گا، چاند کی چاندنی ختم، سورج کی روشنی ختم، ستاروں کی جھلملاہٹ ختم، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہی قیامت ہے. مگر واہ سبحان اللہ، ایمان کتنا پاورفل ہوتا ہے، ایمان کا کیا مقام ہے، ایک مومن کا کیا درجہ ہے کہ جب تک ایک مومن رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ایمان والا ہے تب تک زمین قائم رہے گی، جب تک ایمان والا ہے تب تک آسمان قائم رہے گا. تو آپ کہہ سکتے ہو ہماری برکت سے زمین قائم ہے، ہماری برکت سے آسمان قائم ہے، مومن کی برکت سے چاند سورج ستارے قائم ہیں. ہم نہ رہیں گے تو کچھ نہیں رہے گا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کے غلام کا یہ پاور ہے کہ جب تک یہ رہیں گے نظام کائنات رہے گا. تو اب بتائیے اگر مصطفیٰ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تو کیسے یہ نظام قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام احمد رضا نے قسم کھا کے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس جلدی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب جنتی جنت میں جائیں گے علماء کے پاس. دعا کریں، سب لوگ دعا کریں. مولانا شمساد اختر صاحب ثقافت سے پڑھ کر کے آئے. اپنے انڈیا کا مشہور صوبہ کیرلا ہے، اس کا مشہور شہر کالی کٹ ہے، ہندوستان کی مشہور سنی درسگاہ ہے جس کا نام ہے مرکز الثقافت السنیہ. اس کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں مسلمانوں کے بیچ کیرلا میں ان کی یہی پوزیشن ہے جیسے سیاسی طور پر وہاں کے منسٹر کی پوزیشن ہوتی ہے. ایسا ان کا روب و دبدبا ہے اور ان کی خدمات بہت ہیں. اس ادارے سے پڑھتا ہے. ایک مسئلہ، وہ ایک مسئلہ کا بلکہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے. جب ہندوستان میں بہت گرمایا ہوا تھا، علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمت و رضوان اور ہمارے چند اکابر اس موضوع پر بہت ہی زیادہ متفکر تھے. تو علامہ عاشق الرحمن الہ آبادی علیہ رحمہ نے مجھے یاد کروایا. میں الہ آباد گیا. حضرت نے فرمایا ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس پر روک تھام کیسے لگائی جائے، کیا کیا جائے. تو چند باتیں وہاں پر آئیں. ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ جتنے اکابر ہیں پہلے ان کی رائے لی جائے، اور فون پر نہیں بلکہ جا جا کر کے. میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ اس مسئلے پر میں نے ہندوستان کے کئی اہم علماء سے ڈائریکٹ جا کر کے ملاقات کی بات کی. اس میں سے ایک مرکز الثقافت کے سربراہ اعلیٰ بھی تھے. میں نے کالی کٹ کا سفر کیا اور میں نے پہلے ان کو فون پر اطلاع دی کہ میں ایک اہم مسئلے کے لیے آ رہا ہوں. انہوں نے ہوٹل میں میرا قیام کرایا اور پھر ہوٹل میں وہ تشریف لائے. ملاقات ہوئی. میں نے اس ادارے کو بھی دیکھا جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ہندوستان کا ایک معیاری ادارہ ہے. مگر یاد رکھیے آج کل مزاج لوگوں کا بدل گیا ہے، معیار سوچنے کا بدل گیا ہے. اگر کسی نے بلڈنگ بنا لی، کسی نے 6-7 منزلہ کوئی عمارت کھڑی کر دی، کالج بنا دیا، تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے. مگر آپ سے میں یہ عرض کر کے جاؤں گا، کام ایک الگ چیز ہے، کام ایک الگ چیز ہے. ایک ہے منزل اور ایک ہے نشان منزل، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو یہاں سے خلیل آباد جانا ہے تو آپ سفر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، 2-4 منٹ کے بعد آپ کو ایک پتھر ملے گا، اس پر لکھا ہوگا خلیل آباد
13 किलोमीटर, फिर और आगे बढ़ेंगे खलीलाबाद 12 किलोमीटर। अब अगर आपने पढ़ लिया खलीलाबाद, उसके नीचे पढ़ लिया आपने 12 किलोमीटर, और ड्राइवर से आपने कहा रोक दो, देखो खलीलाबाद आ गया, इसलिए कि देखो यहाँ पत्थर पर खलीलाबाद लिखा हुआ है। ड्राइवर आपको समझाएगा कि हजरत जनाब ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल तो खलीलाबाद है, लेकिन अगर आप वहीं बैठ गए कि नहीं खलीलाबाद तो इस पर लिखा हुआ है, वहीं आप बैठ गए उतर गए तो खलीलाबाद कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि आपने मंजिल की बजाय निशाने मंजिल पर अपने आप को उतार दिया। तो अब मंजिल और चीज है और निशाने मंजिल और चीज है। बिल्डिंगें बनाना, इल्म हासिल करना, दावतें करना, उम्दा लिबास पहनना, दौलत जमा करना, मदरसे कायम करना, आलिम बन जाना, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल मेरे मुस्तफा की जात है, इसके मुस्तफा यही निशाने मंजिल नहीं है, बल्कि वो मंजिल है जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, ये निशाने मंजिल है। मंजिल जाते मुस्तफा है, किसने जाते मुस्तफा तक पहुंचा करके उनका वफादार बना लिया, हकीकत में उसी ने अपने ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। हाँ, तो अब ये दुआ कीजिए कि हम सब लोग और आप सब लोग खूब कमाएं। पैसा अगर नहीं कमाएंगे तो इतना बढ़िया कैसे टेंट लगेगा। पैसा अगर नहीं रहेगा तो ये शोरा की टीम कैसे इकट्ठा होगी। पैसा नहीं रहेगा तो इतने सारे उलमा आएंगे कैसे। पैसा अगर नहीं रहेगा तो बताइए यहाँ से कालीकट का सफर करके वो इल्म हासिल करने जाएंगे कैसे। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, इस्लाम ने आपको इससे रोका नहीं है। इल्म हासिल कीजिए, खूब इल्म हासिल कीजिए। आप डॉक्टर बनिए, शानदार डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, शानदार मास्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, शानदार इंजीनियर बनिए, लायर बनिए, शानदार लायर बनिए, प्रोफेसर बनिए, शानदार प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए, शानदार टीचर बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। दुनिया में कहीं रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता गौस ख्वाजा से मिलता है, फख्र से कहिए हम इमाम अहमद रज़ा के ताने वाले। ये है मकसद जिंदगी। बमुस्तफा बिरसा खेशरा के दी अबूस, अगर पऊ न रसीदी तमाम भूल भी अपने आप को दरबारे मुस्तफा में पेश कर दो, उनके वफादार हो गए तो सब तुम्हारा है, और अगर उनके गद्दार हो गए तो चाहे आलिम बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जन्नती जन्नत में जाएंगे आलिम के पास। आप दुआ करो कि सकाफी साहब ऐसे आलिम बने कि तन्हा जन्नत में न जाए बल्कि पूरी आबादी को लेकर के जाए। ये अपने इल्म और अमल का हसीन संगम बन जाए, सुन्नते मुस्तफा के सच्चे पैरोकार बन जाए, सच्चे पैरोकार बन करके अपने आलिमाना वकार के साथ हरिहरपुर को हरा भरा कर दे, और इतना हरा भरा कर दे कि यहाँ भी हरे भरे रहे और वहां भी हरे भरे रहे। ये दुआ करें। तो अब अगर हम सब लोग जन्नत में रहें तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके दिल में यही डाले कि चले हम लोग अपने मौलाना साहब से पूछ लें, अपने मौलाना साहब से जन्नत पे पूछ लें, और फिर जब उलमा के पास जन्नती पहुंचेंगे तो उलमा से कहेंगे खुदा की तरफ से ऐलान है, और क्या चाहिए। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि और क्या मांगे। आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि हमें और क्या मांगना चाहिए खुदा से। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा रज़विया शरीफ में इस हदीस को नकल फरमाया है, और फरमाते हैं कि आलिम, सच्चे आलिम की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मैं सच्चे आलिम की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आला हजरत ने फतवा रज़विया में इस हदीस को कोट करने के बाद फरमाया, आलिम दीन, सच्चा आलिम दीन वो है जिसकी जरूरत दुनिया में भी है लोगों को, और जन्नत में भी लोग आलिम के मुहताज होंगे। और इसी हदीस को इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाया, और फरमाते हैं हदीस शरीफ का तर्जमा करते हुए कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और ऐलान होगा और क्या चाहिए, उनकी
समझ में बात नहीं आएगी, उनके दिल में बात आएगी, अपने उलमा से पूछें तो उलमा के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे खुदा ने ऐलान किया है तो हम क्या मांगे, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, खुदा से क्या मांगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम वहां भी आपकी रहनुमाई करेगा, वहां भी आपके लिए हिदायत का काम करेगा। आलिम वहां कहेगा जन्नत में खुदा की तरफ से ऐलान हुआ और क्या चाहिए, सब कुछ जन्नत में है। अब जाके खुदा की बारगाह में अर्ज करो, मौला तूने मकान आला दिया, तूने हुरो खिलमा अता कर दिया, तूने खुदाम अता कर दिए, तूने हर नेमत अता कर दी, मौला अब तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। तो आलिम जब जन्नतियों को ये मशवरा देगा तब जन्नती अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला तूने सब दे दिया, अब अपना दीदार अता कर दे, अपना दीदार करा दे। तो रब ताला अपना दीदार जन्नतियों को कराएगा। ये सबसे बड़ी नेमत होगी, इससे बड़ी और कोई नेमत हो ही नहीं सकती है कि रब्बे कदीर अपना दीदार जन्नतियों को कराएगा। मगर ये सबसे बड़ी नेमत भी अगर मिलेगी तो सच्चे उलमा के जरिए मिलेगी। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनको गालियां न दीजिए, इनकी शान में गुस्ताखियां मत कीजिए, वरना हलाकत और बर्बादी के बादल जब बरसने लगेंगे तो कोई ताकत बचा नहीं सकती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमें और आपको अपनी हिफाजत में रखे, ईमान की अकीदे की हिफाजत फरमाए, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर कायम रखे और इसी पर हम सबका खात्मा फरमाए। मैं फिर मुबारकबादी देता हूँ इन सारे हजरात को कि इन्होंने शमशाद साहिब की इस खुशी में शिरकत की और उनकी खुशियों में इजाफा किया, उनके वालिदैन की खुशियों में इजाफा किया। बस चलते चलते मैं इस काबिल तो नहीं कि नसीहत करूं, मैं तो बिलखुसूस हजरत, क्योंकि हजरत मेरे बहुत ही बेतकल्लुफ करम फरमा है, कोई मसला कोई भी उलझन कोई भी मामला ऐसा आता है तो मशवरे के लिए मैं जिन अपने चंद अहबाब और करम फरमाओं को फोन करता हूँ उनमें से एक हजरत वाला की जात है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात का साया तादे सलामत रखे। मैं नसीहत के काबिल नहीं मगर कुछ बातें अर्ज करके इनके लिए खुसूसियत के साथ, और अगर अहले इल्म सब अपने दामन में जगह दे तो सुभान अल्लाह। एक है इल्म, एक है अमल और एक है हिमायत दीन। एक है हिमायत दीन कि दीन के मसले पर कभी कोई बात आए, दीन पर कोई आंच आए, शरीयत पर कोई शख्स कीचड़ उछाले तो सच्चे उलमा की ये पहचान है कि उसका दिफा करें, उसका जवाब दे। अगर उम्मत में गुमराही फैल रही हो, सच्चे उलमा की ये पहचान है कि उस गुमराही के खात्मे के लिए कोशिश करे। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया है इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु व मन लम यफ़अल इंद ज़ालिक फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। रसूल पाक फरमाते हैं जब कौम में गुमराही फैलने लगे, बदअकीदगी फैलने लगे और आलिम देख करके कुछ न बोले, खामोश रहे, अपने इल्म का इजहार करके उम्मत को गुमराही से न बचाए तो उस आलिम पर लानत होती है खुदा की, फरिश्तों की, तमाम इंसानों की। अल्लाह उस आलिम का न कोई फर्ज कबूल करता है न कोई नफ्ल कबूल करता है। इतनी सख्त वईद उस आलिम के लिए है कि वो देखता रहे और कौम गुमराह होती रहे। हमारे हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब जो जगह जगह बदअकीदों का रद्द करते हैं और मुआशरे की बेहयाई को दूर करने की कोशिश करते हैं, अपना खिताब बेबाकाना अंदाज में पेश करते हैं। मैं जानता हूँ इनके सामने ये हदीस हमेशा रहती है कि अगर आलिम ने देखा गुमराही फैल रही है, बदअकीदगी फैल रही है और वो खामोश रहा तो न खुद उसका कोई फर्ज कबूल किया जाएगा न कोई नफल कबूल किया जाएगा। इसीलिए सच्चे उलमा आपको हमेशा ये बताते रहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं इनसे अर्ज करूंगा कि आपको अल्लाह ने इल्म दिया और इल्म हासिल करते रहिए, उसकी कोई हद नहीं है। अमल पाकीज़ा अपनाइए और हिमायत दीन के लिए तैयार रहिए कि जब कोई मसला आए तो अपने इल्म के मुताबिक और अगर खुद ना हल हो सके तो अपने अकाबीर, अपने असातिज़ा से राब्ता करके और उस मसले को हल करें और लोगों की सही रहनुमाई का काम अंजाम दें। मैं हरिहरपुर के लोगों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ
کہ آپ کی آبادی میں اتنی دوری پر جا کر علم حاصل کر کے آنے والے آپ کے مولانا شمشاد اختر صاحب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، فضل میں، کمال جمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. پروگرام ابھی چلے گا، آپ حضرات جائیے نہیں، بیٹھیے.